अच्छा पिलामाने आज पढ़ा चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय विषय हजिला दिनर कथा जार लेखक हेले रमेश चंद्र भंज। सकाळ बुला देह को बड़ हित बेस फुर्ती लगे सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे ना। पिला माने किला पड़िया माने मधुबाबू जो रोते से आमर कौन गोटे दुर्ग भाया जहाँ से बोली किला कहते सी चारिपट जो पड़िया थे से सबुदिन बुली न आसिले मधुबाबू को भल लगे ना बोली लेखक व्याख्या कर। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली जाती हाथ में थाए सिंह बाड़ी। ताहले पिला माने हमर जो बारबाटीटा थिला सेटा का कूल देइतिला ना बारबाटीटा महानदी कूल दे जाउतिला। बारबाटी जो दुर्ग अच्छी से महानदी कूल रे थिला से बाट दे जो मधुबाबू हमर केम जाउतिले ना हाथ गोटे सिंह बाड़ी धरिकी सकाळु सकाळु बुलिबाकू जाउतिले। घर लेउटिलाणी मनटा टिके हालुका लगे। सिंह बाड़ीटा हाथ में घुरु थाए। काली अंधारू से बाहरी जाती फेरु फेरु कौन खरा पड़ जाए। से दिन केजाणी कहीं टिके सल लेउटी आसी था। हता भितर पशु पशु आखिरे पड़ला गिना गड़ू ठेकी ढाल सब थुआ होइछि। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा कर ठिया होइछन्ति। सेमानक कानरे कुनी सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखी सभे संगी गले। अच्छा ताले पिला माने आमे कोन जानले ना जेतले बाबू बुलिया को जाइतिले सबुदिन फेरु फेरु खरा पलि आसी था किंतु से दिन टिके सल अर्थात जल्दी पलि आसिले। से दिन हठात आसु आसुका कौन देखिले ना गिना गड़ू ढाल एसबू धरी किछि स्त्री लोक माने कोतरा लुगा पिंधि ठिया होइछन्ति। सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ मध्य थांती। सेमानक देखिकी सेमाने मधुबाबू को देखि टिके संकी गला अर्थात टिके डरी गला भलिया हेले। ये पिला माने हमर मधुबाबूकर प्रतिछवि होइछि। आगो पढिबा। स्त्री लोकंक चेहरा जेमिति छुआंक चेहरा ताठरो बळे माने स्त्री लोकंक चेहरा जेमिति बिना भोक शोषरे जेमिति देखा जाए ताठो छुआंक चेहरा आहुरी बळिकी देखा जाऊ अछि। समस्तंक मुंड नुखुरा हाड़ुआ देह को ठाकुरा मुह ओठ सुखिला आखि निस्तेज छुआ गुड़ाक देह फुंगुला पतला और दुर्बल चेहरा। ताहले पिला माने हमर एठी से लेखक केमिति व्याख्या करछन्ति कि स्त्री लोक माने एवं पिला माने जो केमिति देखिया को ना खाद्य अभाव स्त्री लोक एवं पिला मानक चेहरा सुखी जाई अछि। मुंड नुखुरा अछि हाड़ देह रे हाड़ देखा जाउछि ठाकेरा मुह ओठ सुखी जाइछि आखि निस्तेज होइछि एवं छुआ गुड़ाक देह फुंगुला अर्थात पिला मानक पाखरे वस्त्र नाही पिंधिबाकू एवं पतला और दुर्बल चेहरा सेमानकर अछि। बाबू काबा हो गले सेमान समस्त देखिकी मधुबाबू आश्चर्य हो गले कि एमाने आज कुआड़े आसुछन्ति एठारे काहेकि समस्त ऊपर आखि बुलाई एठारे काहेकि बाबू कौन भाविले कि बाबू आश्चर्य हो गले कि एठारे समस्ते केमिति आ काहेकि कुआड़े आसुछन्ति एठिकी समस्त ऊपर थरे आखि बुलाई बाबू पचारे कुआड़े सब आस थरटे गोटे थर समस्त बाबू देखी दे कौन पचारे ना कुआड़े सब आस से कौन उत्तर देले ना क्षीर पाई ए पिलांक सकाशे आसीचु कि पिला मानक पई क्षीर नबाकू आसीचु। बाबू पचारे किए क्षीर दब मधुबाबू कौन प्रश्न कले ना क्षीर तुमको ये किए दब सेठू लोक मैंने कौन उत्तर देले ना सुदामा भल क्षीर टिके दउछि तो ताहले एठी कौन लोक मैंने कौन उत्तर देले ना सुदामा टिके भल क्षीर दउछि सेति से पिला पाखु आछन्ति। एबे जानिबा सुदामा किए ना सुदामार घर होछि बिड़ानासर। सुदामार घर कोउठी बिड़ानासर होछि सुदामार घर। से बाबूंक गाय मानकर हेफाजत करे गुहाल गोबर चुनी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोड़थ सबू तदारक करे खाई पी बाबूंक घरे थाए बेले बेले अन्य बुलाहाक करता। सुदामा घर आम कौट जानले बिड़ानासर होछि सुदामा घर। से बाबूंकर गाय मानकर हेफाजत करथाए गुहाल गोबर चोकड़ नड़ा कुटा घास आदि सबू तदारक करथाए अर्थात से जत्न नहीं थे खाई पी बाबूंक घरे थाए बेले बेले अन्य बुलाहाक करिथाए। बाबू तलाश कर बुझिले एमाने आज केवल आसीना। ताहले मधुबाबू कौन बुझिले तलाश करी कि एमाने आज केवल आसीना माने अन्य दिन मानक सब से आसी था। एमती गला केते दिन धरी से आसुचंती पुणी पैसा दे क्षीर नौछन्ति। ताहले बाबू कौन जानले खबर ना से केते दिन धरी एमती लगातार आसुचंती एवं से पैसा देकी क्षीर नौछन्ति किए पाए तो किए अध पाए माने किए अल्प किए पाए अर्थात जहाँ आम लिटर बोली कहे किए पाए तो किए अध पाए क्षीर नेउ अछि।
ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମାକୁ। ତାହେଲେ ସୁଦାମା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଇସା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ବାବୁଙ୍କର ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା, ମନେ ମନେ ସେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ସୁଦାମା ଉପରେ। ସେ ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଗିକି ଯାଇକି ସୁଦାମା ଉପରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସୁଦାମା କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ରଖୁଛି। ଆଜି ସୁଦାମା ଘରୁ ବିଦା ହେବ। ହେଲେ ସୁଦାମା ତ ସେପରି ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲାଣି। ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଭୁଲ ରହିଗଲା? ତାହେଲେ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ସୁଦାମା କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ନେଉଛି, ସୁଦାମା ଆଜି ତାହେଲେ ଘରୁ ବିଦା ହେବ। ପୁଣି ବାବୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ସୁଦାମା ତ ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ, ଏତେ ଧର ରହିଲାଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏତେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା? ବାବୁ ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବିଲେ। ସୁଦାମାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବାବୁ ପଚାରିଲେ। ସୁଦାମା ସିଧା ମାନିଗଲା। ସୁଦାମା ପାଖକୁ ଡାକି ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ମାନିଗଲା। ସିଏ କାହିଁକି ବା ଲୁଚାଇବ ଏ କଥା? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। କୋଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସବୁ ବଳୁଛି, କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ହେବ ବା? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କ୍ଷୀର ସବୁ ବିକି ଦେଉଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ାପାଳ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ବାବୁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ହଇରେ ହେଇ ମଧୁଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି, ତା ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ। ମଧୁବାବୁ ରାଗିଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ବା ଶେଷକୁ ମଧୁବାବୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କଥା ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, ହେଲେ କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ ନା, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦାନା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ବିକିଦେବ, ହେଲେ କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୋତା କାରଖାନା ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ସମୟରେ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ମଧୁବାବୁ ସେ କଥା ସହିଲେ, ହେଲେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଜଣାଇଲେ। ନା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁଆଁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧୁବାବୁ ଜଣାଇଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବିକଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେ ଲୋକ କ'ଣ କ୍ଷୀର କେବେ ବିକିପାରିବ? ଏଇ କଥା ଏଇ ମଧୁଦାସ କି? ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ। ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବିକଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଲୋକ ହେଲା ଆମର ମଧୁବାବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଆମର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମଧୁବାବୁ ହେଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ। ସେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେ ପିଲାମାନେ ଢଗଟିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BL ଆଦି ମଧୁବାବୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ଅର୍ଥ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯାଉ କହୁଛ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ। ସେଠାରୁ ସେ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ିକି କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପହିଲି କଟକର ବିହାରୀ ବାଗରେ ରହିକି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ପହିଲି ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କେଉଁଠି ରହିକି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା କଟକର ବିହାରୀ ବାଗରେ ରହିକି ଅଦାଲତରେ ରହିକି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁଶ୍ରୁତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ରହିଛି। କେଉଁ ହତା ନା ଶୈଳବାଳା ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ସେଇ ହତା ଭିତରେ ମଧୁଶ୍ରୁତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ପଗଡ଼ି, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତି କରି ରଖାଯାଇଅଛି।
1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକର ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ନା 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକର ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ମାନେ ଯଦି କାମ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କର ଶୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାରଖାନାଟି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବଟି ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମଚା ଶାଗ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ। 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖଇ। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧୁବାବୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଥିଲେ, ଯିଏକି MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ବିଲାତି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଶେଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ।